السلام علیکم. پروگرام لائیو ایٹ 5 میں خوش آمدید. میں ہوں شیر دل خان. پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہم خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان پر تجزیہ. لیکن سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر. سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے منگل کی رات راولپنڈی میں بے نظیر بھٹو شہید اسپتال کا دورہ کیا اور مریضوں کے مسائل سنے. ساتھ ہی ساتھ صحت کی سہولتوں پر انتظامیہ کی تعریف کی اور ان کو مزید بہتر کرنے کے حوالے سے ہدایات بھی جاری کر دی ہیں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے حوالے سے اہم خبر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر PIA ایئر مارشل ارشد ملک نے قومی ایئر لائنز کا سیفٹی آڈٹ کرانے کا اعلان کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایویشن پالیسی اور اسٹریٹجک پلان بھی مارچ تک فائنل کر لیا جائے گا. اس اہم موضوع پر بات کریں گے آج پروگرام لائیو ایٹ 5 میں. معیشت کے حوالے سے کچی خبر. قطر نے بھی سی پیک میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور قطر کی سرمایہ کاری بھی ایکسپیکٹڈ ہے گوادر میں. برطانوی پارلیمان نے بھاری اکثریت سے یورپی یونین سے اخراج کا معاہدہ مسترد کر دیا جبکہ اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم تھریزا مے کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی پیش کر دی گئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بادشاہی مسجد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کی چوری سے متعلق کیس میں نالین پاک کی بازیابی کے لیے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر تشہیر کا حکم دے دیا ہے. اور جامعہ کراچی کی طالبہ نے آم کی گٹلی کے نشاستے سے ماحول دوست بایو پلاسٹک تیار کر لیا ہے. اور بات ہوگی کچھ گیس کے آلات کے استعمال کے حوالے سے. آج آپ سے ہم جو پریکاشنری میئرز ہیں یعنی احتیاطی تدابیر کیا اختیار کر سکتے ہیں گیس کے آلات کو استعمال کرنے کے لیے آپ سے شیئر کریں. اور کھیل کے میدان سے خبر. پاکستان سپر لیگ کے چوتھے ایڈیشن کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور ٹکٹس بھی آن لائن فروخت کے لیے پیش کر دی گئی ہیں. اس بار پاکستان سپر لیگ 4 میں کون کون سی ٹیمیں کون کون سے کھلاڑی شامل ہیں تھوڑی بات کریں گے آج. یہ تو ٹاپ سٹوریز تھیں. آپ نے جان لی ان کی تفصیل ہوگی. ان پر تجزیہ حاصل کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بیرون ملک سے ڈیم فنڈ کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ناسٹرو اکاؤنٹ میں وائر ٹرانسفر سے رقم بھیجنے کا طریقہ. جن بیرون ملک پاکستانیوں کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے وہ اپنے بینک سے کہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ناسٹرو اکاؤنٹ میں رقم امریکی ڈالرز میں منتقل کر دی جائے. رقم بھیجنے کے لیے بینک اکاؤنٹ کی تفصیل درج ذیل ہے. ڈیم فنڈ میں آن لائن رقم منتقل کرنے کا طریقہ. اپنے ویب براؤزر میں نیچے دیا گیا لنک درج کریں.
स्क्रीन पर नजर आने वाले फॉर्म पर अपनी तफसीलात का इंदराज करें और नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके डैम फंड में रकम अतिया करें। डैम बनाओ, पाकिस्तान बचाओ। मनशियात के आदी अफराद की बहाली एक माशरती और कौमी फरीजा। आइए हर किस्म की नशावर अशिया की रोकथाम में कीमती कागजों का साथ दें। से नो टू ड्रग। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर। कल रात गए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद अस्पताल का दौरा किया। वहां पर मरीजों के मसाइल सुने और इंतजामिया को हिदायत की इनको बेहतर करने के हवाले से। तमाम जो इंतजामिया के इंतजाम थे उनकी तारीफ भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने की है। इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर तारिक मसूद नियाजी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। MS हैं ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बड़ा हम देख रहे हैं कि जबरदस्त इनिशिएटिव वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कि खुद वो मॉनिटर कर रहे हैं अस्पतालों की सूरत हाल को और अचानक वो दौरा करते हैं और विजिट करते हैं, मरीजों से सुनते हैं उनके क्या मसाइल हैं। इंतजामिया कितनी अलर्ट रहती है और कितनी फोकस्ड है मसाइल हल करने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी। कल मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब तकरीबन 9:15 बजे के करीब सरप्राइज विजिट था उनका बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल का जी। और मैं उस वक्त रूटीन का राउंड कर रहा था अपने हॉस्पिटल में। ठीक। और मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब पहले मेडिकल इमरजेंसी में गए। वहाँ उन्होंने मरीजों से उनका हाल पूछा, फिर उनके अटेंडेंट से मिले, उनसे मसाइल पूछे। बहुत सारे अटेंडेंट्स जो वहाँ पे खड़े थे उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब के आने की खुशी में वहाँ नारे भी लगाए। फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब पीडियाट्रिक्स इमरजेंसी में गए, वहाँ डॉक्टर से बात की, पेशेंट बच्चों को देखा, बच्चों के वालिदैन से बात की और फिर पीडियाट्रिक्स वार्ड में गए और वहाँ भी पेशेंट की मदर्स के साथ बात की, पेशेंट से पूछा और उनके मसाइल पूछे जी। जहाँ तक आपने कहा अलर्ट रहने का, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही मुस्बत और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि इससे हम तमाम लोग जो इंतजामिया के लोग भी होते हैं और हमारे दूसरे डॉक्टर काम भी हम कर रहे होते हैं, लेकिन हम ज्यादा अलर्ट रहते हैं हम और पेशेंट केस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। जब इंतजामिया को भी पता हो, तमाम डॉक्टर सीनियर डॉक्टर्स को भी पता हो कि किसी वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म साहब या हमारे वफाकी वजीर साहब या सूबाई वजीर साहब या वज़ीर आला साहब आ जाएंगे तो नेचुरली एक है कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से मैक्सिमम टाइम भी देते हैं अपने इदारों को। चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब। ओवरऑल जो अस्पताल की जो जरूरियात हैं, क्या उस हवाले से भी कोई बात हुई कि किस तरह अस्पताल को मजीद बेहतर किया जा सकता है? कुछ इंस्ट्रक्शंस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी आपको मिली होंगी इनको बेहतर करने के हवाले से, तो आपने भी कुछ शेयर किया। क्या मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको अभी हल करना है? असल में आपको पता है कि ये हमारे हॉस्पिटल्स हैं, दोनों शहरों की आबादी काफी बढ़ चुकी है और हमारे उस पे लोड बहुत ज्यादा है तीनों हॉस्पिटल्स में। और ये आपको पता है कि इर्द गिर्द के जो हमारे पास कश्मीर से भी पेशेंट आते हैं, KPK के एडजेसेंट एरिया से भी पेशेंट आते हैं, मियांवाली, अटक, चकवाल, जेहलम से भी पेशेंट आते हैं और नेचुरली पेशेंट का लोड यहाँ पे बढ़ गया है। और दूसरा RAD कुछ और स्पेशली गायनी और पीड्स के जो हैं वो बहुत ज्यादा पेशेंट उन जहाँ भी वो वार्ड हैं वो जितने बेड हैं उससे ज्यादा उसमें पेशेंट आ रहे हैं। सैंक्शन स्ट्रेंथ से ज्यादा हमारे पास पेशेंट मौजूद होते हैं। एक तो कौमी लेवल पे पॉलिसी है, वो RAD टास्क फोर्स बनी हुई है, वहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह पे होती है नेचुरली, वो जो इम्प्लीमेंट होगी। लेकिन यही है कि इदारे जितने ज्यादा खुद मुख्तार होंगे और हमारा जो रेफरल सिस्टम है, पेरीफ्री का सिस्टम है, यानी जो लोग जो टीचिंग हमारे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है इन पे
बोझ कम करने का ये तरीका है कि जो हमारे पेरिफेरी के हॉस्पिटल हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के DHQs हैं, THQs हैं, रूरल सेंटर हैं, वो अच्छे डेवलप हों, ताकि छोटी मोटी जो बीमारियां हैं, जो छोटे जितने भी हेल्थ के मसाइल हैं, वो डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे हल हो जाएं, ताकि जहाँ पे सिर्फ पेचीदा केस आए और प्रॉपर एफर्ट केस आए तो हम ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे कि लोगों को बेहतर सर्विसेज दे सकें। ओवरऑल जो फैसिलिटीज मुख्तलिफ दुनिया भर के अस्पतालों में दी जाती हैं, क्या एट पार हैं? और इस किस्म के जो विजिट्स होते हैं कि खुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आ रहे हैं, तो आपका भी जो गैप है वो भी कम हो जाता है, आप भी डायरेक्टली अपने तमाम तर मसाइल जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक पहुंचा सकते हैं। एग्जैक्टली यही क्योंकि इसके पेशेंट डायरेक्ट बात कर लेते हैं, पेशेंट के मसाइल का उन्हें पता चल जाता है, पेशेंट के अटेंडेंट्स के मसाइल का पता चल जाता है। फिर कहीं पे जो हमारे कोई हैंडीकैप होते हैं या हमारे मसाइल होते हैं, जो हमारे ज़हन में जो सजेशन होती हैं, क्योंकि हम रोजाना पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, पेशेंट के मसाइल सुन रहे होते हैं, तो हमें मौका मिल जाता है कि अपनी सजेशन और अपनी रिकमेंडेशन उनको बता सकें। सही। और आखिर में मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर्स को और दीगर जो इंतजामिया हैं उनको ऑन द टोज रखने के लिए इस किस्म का जो विजिट है, जो सरप्राइज विजिट है, कितना हेल्पफुल साबित होता है? आप बहुत अच्छे से इस शोबे से वाबस्ता हैं, तो जब इस किस्म के विजिट्स होते हैं तो आम तौर पर एक यंग डॉक्टर या एक यंग स्टाफ जो है वो कितना कंसर्न होता है, ऑन द टोज रहता है, रेडी रहता है हर वक्त? मेरे ख्याल में देखें जी, इस किस्म के विजिट्स मेरे ओपिनियन के मुताबिक तो बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब डॉक्टर्स को भी पता होता है, हमारे दूसरे स्टाफ को भी पता होता है, और जब सीनियर सारे मौजूद होंगे तो नेचुरल सी बात होती है कि जूनियर मौजूद होंगे। जब MS खुद बैठा होगा तो सफाई का इंतजाम भी अच्छा होगा, डॉक्टर्स भी ड्यूटी पे मौजूद होंगे, उनका एटीट्यूड भी नेचुरली पेशेंट के साथ अच्छा होगा। जब प्रोफेसर साहब बैठे होंगे तो नेचुरली तमाम एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरे लोग भी मौजूद होंगे। तो मेरे ख्याल में पेशेंट के ये लार्जेस्ट इंटरेस्ट में बहुत ही अच्छा इकदाम है। इस किस्म की विजिट से पेशेंट के मसाइल को हल करने में बहुत मदद मिलती है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक मसूद न्याई साहब हमारे साथ मौजूद थे, MS बेनज़ीर भुट्टो शहीद अस्पताल रावलपिंडी, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज दौरा किया, इंतजामिया से मुलाकात की, उनके जो मसाइल हैं वो सुने, वहां पर जो मौजूद पेशेंट्स थे उनसे भी दरियाफ्त किया कि उनके क्या मसाइल हैं, क्या तजावीज़ हैं। इस तरह से हिदायत भी इंतजामिया को जारी करती है। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव, और डॉक्टर साहब खुद ये फरमा रहे थे कि बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी इंतजामिया को ऑन द टोज रखने के लिए, हर वक्त रेडी रखने के लिए इस किस्म के सरप्राइज विजिट्स हों, ताकि एक तो काम बेहतर तरीके से हो, लोगों को फैसिलिटीज़ मिलें, इलाज मुआवजे की सहूलत बेहतर मिले, और जो मसाइल हैं वो भी डायरेक्टली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक पहुँचाए जाते हैं ताकि वो जल्द अज जल्द हल हो सकें। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ PIA की सूरत हाल के हवाले से, और आपको बताएंगे कि नई एविएशन पॉलिसी और जो स्ट्रेटेजिक प्लान है उसके लिए ये बात सामने आ रही है कि मार्च तक उसको अपनी शक्ल दी जाएगी, और फिर इस इदारे को बेहतर करने के बारे में जो एफर्ट्स हैं उस पर भी हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ड्रग्स बेसिकली आपकी वो तमाम सलाहियतें जो हैं वो उनको ख़त्म कर देते हैं, वो ज़िंदगी जो है वो मौत से बदतर होती है। पाकिस्तान में ANF जो है वो मंशियात के खिलाफ सरगर्म अमल है। जो लोग स्कूल में इन्वॉल्व हैं उनके बारे में कि उनकी पनिशमेंट को डबल किया जाए, बहुत ज़्यादा एफर्ट सभी इसमें शामिल हो गई हैं। गवर्नमेंट से भी इसके ऊपर इंटरेस्ट है। जो नई ड्रग्स सामने आ रही हैं, उन ड्रग के सिलसिले में एक ज़रूरत थी कि हम नए कवानीन को मुतारिफ कराएं, तो ये मल्टी एंगल एफर्ट कर रहे हैं हम, जहाँ पे हम लॉज भी इम्प्रूव कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन को कर रहे हैं। हमारी ये जो अकेडमी है इंफ्रा अकेडमी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी इसमें। अगर कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व होता है एज पर द यूएन कन्वेंशन 61 और 71, दोनों कन्वेंशन में इसकी इजाज़त है, इंटरनेशनल लॉज में इसकी इजाज़त है कि अगर आप ये समझते हैं कि पूरे ग्रुप को पकड़ने के लिए ये जरूरी है तो आप इसको एग्जीक्यूट करें। दरियाओं में पानी की रवानी चाहिए,
ہنستی مسکراتی زندگانی چاہیے. صاف پانی زندگی ہے, زندہ رہنے کے لیے نسل نو کو صاف اور شفاف پانی چاہیے. مل جل کر ہم ناممکن کو ممکن کر کے چھوڑیں گے, ممکن کر کے چھوڑیں گے. ڈیم بنے گا وقت سے پہلے, اتنے پیسے جوڑیں گے, اتنے پیسے جوڑیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله. بیرون ملک سے ڈیم فنڈ کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان
नॉस्ट्रो अकाउंट में वायर ट्रांसफर से रकम भेजने का तरीका। जिन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का बैंक अकाउंट मौजूद है वो अपने बैंक से कहें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नॉस्ट्रो अकाउंट में रकम अमरीकी डॉलर्स में मुंतकिल कर दी जाए। रकम भेजने के लिए बैंक अकाउंट की तफसील दर्ज झैल है। डैम फंड में ऑनलाइन रकम मुंतकिल करने का तरीका। अपने वेब ब्राउजर में नीचे दिया गया लिंक दर्ज करें। स्क्रीन पर नजर आने वाले फॉर्म पर अपनी तफसीलात का इंदराज करें और नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके डैम फंड में रकम अतिया करें। डैम बनाओ, पाकिस्तान बचाओ। सुबह की पहली किरण में मुस्कुराती हुई सुबह नवीद बन के आएंगे हम। उम्मीद की रोशन किरणों के साथ, जुस्तजू और जज्बे की लगन के साथ। अब आपके हर दिन का आगाज होगा एक रोशन सवेरे के साथ। आपकी हर सुबह में होंगे हम आपके साथ शरीक। घर की बातें होंगी अपने ही घर में, सिर्फ और सिर्फ जुगन एट होम में। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की हम बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं PIA के एयर मार्शल अरशद मलिक और उनके साथ मौजूद थे वफाकी वजीर बराए हवाबाजी सरदार मोहम्मद मियां सुमरो साहब। कुछ अहम नुकात उन्होंने डिस्कस किए। खास तौर पर जिसको हम ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं वो एविएशन पॉलिसी है। एविएशन पॉलिसी के हवाले से बताया गया है कि बहुत जल्द उसको हतमी शक्ल दे दी जाएगी। मार्च तक का बताया जा रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक प्लान है वो भी तरतीब दे दिया जाएगा, मुरतब कर दिया जाएगा ताकि इस इदारे को बेहतर किया जाए और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल किया जाए। 431 अरब की जो लाइबिलिटीज हैं वो इस इदारे में मौजूद हैं और मजमूई तौर पर सालाना 36 अरब के खसारे का सामना करना पड़ रहा है इस इदारे को और इसकी वजह से काफी ज्यादा जो बोझ है वो कौमी खजाने पर भी पड़ रहा है। जो बदअनवानियों का मामला है वो इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो ये बताते हैं कि नैब को भिजवा दिया गया है। तो हर तरह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेहतर करने के हवाले से हम देख रहे हैं कि एक मौजूदा हुकूमत की स्ट्रेटजी सामने आ रही है। कौमी जो एविएशन पॉलिसी है उसको भी मुरतब किया जा रहा है, जो स्ट्रेटेजिक प्लान है वो भी तरतीब दिया जा रहा है और दुनिया भर में जो एयरलाइंस तरक्की कर रही हैं उनकी क्या रीजन है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, उनको भी शामिल किया जाएगा, उनके भी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे फायदा उठाया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान एयरलाइंस को एक तरह से रीवैम्प होना है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बात की गई कि अगर इस एयरलाइंस को रीवैम्प करना है तो उसके लिए बड़े फैसले लेने हैं, कुछ हार्श डिसीजंस लेने हैं ताकि इसको बेहतर किया जा सके। पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि जहाज़ों के एतबार से हायरिंग होती है और जो अमला होता है वो जहाज़ों के एतबार से रखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जहाज कम है और अमला बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत से प्रॉब्लम्स माजी में रहे हैं। इसको हमने देखा कि काफी जो है वो सियासत का भी निशाना बनाया जाता रहा इस इदारे को। हमने कोशिश की बात करने की सरदार मोहम्मद मियां सुमरो साहब से जो वजीर हैं हवाबाजी के, लेकिन शायद वो मसरूफ हैं इसलिए बात नहीं कर पाए हैं और उनको हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। कोशिश करेंगे कि अगर उनसे रब्ता होता है तो हम इस अहम मौजू पर बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे कतर के हवाले से और आपको ये बताएं कि कतर ने CPEC में शामिल होने का ऐलान कर दिया है और एक बड़ा खुशाइन
قدم ہے قطر کی جانب سے جو اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی قطر بہت زیادہ کنسرنڈ ہے، خاص طور پر گوادر پورٹ میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ قطر کا پلان ہے، وزیر اعظم پاکستان نے قطر بھی جانا ہے، کچھ اہم فیصلے بھی متوقع ہیں آنے والے کچھ دنوں میں۔ تاہم آپ کو یہ ہم نے پہلے بھی آگاہ کیا کہ سعودی عرب چونکہ ایک بہت بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے گوادر میں، تو اب قطر کا بھی شامل ہونا تو ایک طرح سے ایک بڑا مثبت پیغام ہے اس ریجن میں کہ قطر اور سعودی عرب کے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ڈاکٹر محمد منیر صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، قطر نے سی پیک میں شامل ہونے کا اعلان کیا اور پھر گوادر میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں، کتنا خوش آئند ہے کہ ایک طرف سعودی عرب کی انویسٹمنٹ ہے، چین کی ہے، اب قطر بھی شامل ہو رہا ہے، تو اس ریجن کی جو تمام بڑی طاقتیں ہیں وہ ایک پیج پر اور ایک پروجیکٹ میں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ میرا خیال یہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ چونکہ شروع دن سے ہی چین یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک انکلوسو پروجیکٹ ہے جس میں جو بھی ملک چاہیں وہ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی تو جو ایگریمنٹ ہے وہ تو پاکستان اور چائنا کے درمیان ہے، لیکن اس میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی ملک آ کے وہ کر سکتا ہے، اور اس میں یہ ضروری ہے کہ دونوں ملک جو پاکستان اور چائنا ان کا آپس میں اس بات کے اوپر کنسنسس ہو۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ایک میٹنگ جو جوائنٹ میٹنگ ہوئی ہے پاکستان اور چائنا کی، تو اس میں بھی انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ ہمیں انویسٹمنٹ کے ڈفرینٹ جو ایونیوز ہیں وہ ڈھونڈنے چاہیے۔ اس کے تناظر میں میرا خیال یہ جو قطر کا آنا ہے، پھر سعودی عرب کا پہلے اس میں آنا، ایک تو یہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگی، دوسرا یہ پاکستان جو رول پلے کر رہا ہے کہ سعودی عرب اور قطر کو قریب لانے کے لیے، اس میں بھی میرا خیال یہ ایک بہتر ہوگا کہ اس میں پاکستان دونوں ملکوں کو بھی کس طریقے سے اور بھی مسلمانوں کے اتحاد کی بات ہو رہی ہے تو اس میں بھی شاید ہم رول پلے کر سکیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، معیشت کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ قطر کی دنیا بھر کی بات کی جائے تو بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور پاکستان کے بھی بہت سے ایسے جو سیکٹرز ہیں جہاں ہم مارکیٹ کر سکتے ہیں قطر کو، تو کیا اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ معیشت کو کتنی بہتری ہوگی اگر انویسٹمنٹ آتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ قطر ایک آپ تو دیکھو ان کا نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ بہت بڑا ایکسپیرینس ہے انویسٹمنٹ کا، اور وہ میرا خیال وہ اس ایکسپیرینس سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جس طرح وہ گوادر پورٹ میں آ کے جو فوڈ پروسیسنگ ہے اور دوسری ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرا خیال ہمارے لیے بڑی یوزفل ہوگی، اور قطر کی جو ایکسپیرینسز ہیں اور ان کا جو تجربہ ہے اس میں، تو ابھی قطر کو ضرورت بھی ہے جو کہ پنڈلی کے حالات ہے اس کے تناظر میں کہ وہ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو میڈل ایسٹ کے علاوہ جو دوسرے کنٹریز ہیں اس پہ ایکسپینڈ کریں، ترکی کے ساتھ بھی اور ایران کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، تو میرے خیال پاکستان کے ساتھ بھی وہ اگر کریں گے تو یہ اس کے لیے بھی یوزفل رہے گا، ہمارے لیے تو بہت زیادہ یہ مفید رہے گا، کیونکہ ہماری جو اکنامک سچویشن چل رہی ہے اس میں ہمیں تو جو بھی کنٹری ہمارے ساتھ اکنامکلی آنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں ویلکم کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ سعودی عرب بھی موجود ہے، قطر بھی آتا ہے، تو اور وزیر اعظم پاکستان نے بھی قطر جانا ہے، تو ایک کامن پلیٹ فارم جو ہے وہ مل سکتا ہے اس پورے خطے میں بہتری کے حوالے سے، جو ڈفرینسز ہیں ان کو ختم کرنے کا بھی موقع جو ہے وہ ہم لگتا ہے کہ ملنے والا ہے بہت جلد۔ جی بالکل، میں اس سے ٹوٹلی آپ سے اس پوائنٹ سے ایگری کرتا ہوں، اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ جو اکنامک کوآپریشن ہوتے ہیں اس طرح کے جو جوائنٹ وینچرز ہوتے ہیں وہ بڑے یوزفل رہتے ہیں کنٹریز کے درمیان، جو خود آپس میں جو ان کا اعتماد بحال کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اس میں پھر جب یہ قطر بھی ادھر ہوگا تو سعودی عرب بھی پاکستان بھی سیریسلی کوشش کرے گا کہ ان دونوں ملکوں کے تعلقات اچھے رہیں، اگر ان میں سادھن رہتا ہے تو پھر وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ ایک کنٹری اگر آتا ہے تو انویسٹمنٹ کرنے تو دوسرا شاید اس میں ہچکچاہٹ وہ محسوس کرتا ہے، اور بعض دفعہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک کنٹری آتا ہے تو دوسرا بھی پھر آتا ہے، کیونکہ وہ ان کے وہ جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں اس میں دونوں چاہتے ہیں کہ ہم اس میں اس جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں، اور یہ اپرچونیٹی تو بہت اچھی سی پیک کی کنٹری کے لیے اچھی ہے، اور پاکستان کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اور کہنا ہے تو اس کو پہلے سے کہہ رہا ہے کہ انکلوسو ہونا چاہیے، جو بھی کنٹری آئے اس میں انویسٹمنٹ کریں، اور بہت زیادہ اپرچونیٹیز گوادر میں موجود ہیں اور سی پیک میں بے شک۔ بہت شکریہ، گورنمنٹ کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد منیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر تجزیہ کار، اور بات کر رہے تھے قطر کے فیصلے کے حوالے سے کہ وہ سی پیک میں شامل ہونا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں گوادر میں، اور اس کے لیے بہت سے سیکٹرز ایسے ہیں جن میں وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں فوڈ پروسیسنگ کے حوالے سے، اور بہت سے معاملات یہ بہت جلد آپ سے ہم شیئر بھی کریں گے کہ امید ہے کہ بہت سے جو ایم او یوز ہیں، جو معاہدے ہیں وہ سائن ہوں گے پاکستان اور قطر کے درمیان۔ اب ایک بڑی خبر جو برطانیہ سے آ رہی ہے، گزشتہ رات یہ خبر آئی ہے، بریک ہوئی ہے، اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ بریگزٹ جو ڈیل ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے برطانوی پارلیمان کی جانب سے، اور آپ کو بتائیں کہ بھاری اکثریت سے
اس کے خلاف ووٹ دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ 432 نے اس ڈیل کی مخالفت میں ووٹ دیا ہے, 202 ارکان نے اس کے حق میں دیا ہے, اور خاص طور پر جو ٹریزا مے کی کنزرویٹو پارٹی ہے اس کے تقریباً 118 ارکان سے زائد ایسے ہیں جنہوں نے اس کی مخالفت میں ووٹ ڈالا ہے. تو ایک بڑا سیٹ بیک ٹریزا مے اور ان کی حکومت کو اس ووٹنگ کے بعد ہوا ہے, اور یہ بھی بات سامنے آ رہی کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ بھی لانچ کر دی گئی ہے, اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ شاید سروائیو نہ کر سکیں اور نئے الیکشنز کی جانب جانا پڑے برطانیہ کو. تاہم یہ گزشتہ رات ووٹنگ ہوئی اور اس میں 432 نے اس ڈیل کی مخالفت میں ووٹ دیا اور 202 ارکان نے اس کے حق میں ووٹ دیا, اور ایک بار پھر ناکامی ہوئی ہے بریگزٹ معاہدے کے منظور کروانے کے حوالے سے. اس پر ہم بات کریں گے. منیب رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مبین رشید صاحب سے معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں برطانیہ سے. ان سے ہم جانتے ہیں کتنا بڑا امپیکٹ اس کا اس گورنمنٹ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. مبین, بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بڑا فیصلہ تھا لیکن اس ڈیل کو مسترد کر دیا ہے پارلیمان نے. کیا اب آج جو ووٹنگ ہونی ہے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک ہے, کیا وہ بھی سکسیسفل ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل, دیکھیے اس کی توقع کی جا رہی تھی. پہلے ہی جو انڈیکیٹرز ساتھ میں آ رہے تھے, پورے ملک کے اندر جو ایک یعنی کی کیفیت نظر آ رہی تھی. سب لوگ پریشان اور مضطرب تھے کہ برطانیہ کی اکانومی کا کیا ہوگا اتنے بڑے فیصلے کے بعد. اور اسی لیے جو تمام ایم پیز ہیں, ظاہر ہے عوام کی آواز ہوتے ہیں, ڈیموکریٹک کنٹری ہے برطانیہ جہاں پہ تمام ایم پیز نے لوگوں کی جو ہے آواز کو بلند کرتے ہوئے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے. اور اس کی فوری بعد اس پہ ریئیکشن کی بھی توقع تھی. ٹریزا مے کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ آج ظاہر پولنگ اس کی ہونے جا رہی ہے. اس سے پہلے کہ آپ کے علم میں ہے بریگزٹ کے مسئلے میں ان کے خلاف یہ ووٹنگ ہو چکی, لیکن اس میں وہ کامیاب ہو گئی تھی. اب آج امید کی جا رہی ہے کہ جب اتنا بڑا فیصلہ ان کے خلاف آ چکا ہے تو ان کو یا تو از خود ہی استعفا دے دینا چاہیے تھا ودن 24 آور, جس کی بات لوگ کر رہے تھے, کیونکہ یہاں پہ ہائی مورل ویلیوز کی بھی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے اس ملک کے اندر. تو یہاں پہ ان کو جو ہے آج ان کے خلاف جو ہے وہ طریقے عدم اعتماد کامیاب ہونے کے کافی زیادہ روشن امکانات ہیں. صحیح. یہ جو ڈیل ہے اس کے حوالے سے مبین صاحب کیا بتائیں گے, کیا یہ ڈیل ہے, اس میں کیا کیا شامل ہے اور کن چیزوں سے اختلاف ہے ایک بڑی تعداد کو پارلیمان کی؟ دیکھیے بریگزٹ کی ڈیل جو ہے بڑا ٹرکی معاملہ ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ ریفرینڈم کے اوپر عام لوگوں کو اعتماد سے لیا ہی نہیں کیا. جتنی اویئرنیس اس ریفرینڈم کے بعد آئی ہے پچھلے 2 سال سے پورے برطانیہ میں جتنی ڈبیٹ ہوئی ہے, کتنا ہی اچھا ہوتا ہے کہ ڈبیٹ پہلے شروع ہو جاتی تو کبھی بھی یہ ریفرینڈم کی اس انداز میں نوبت یہ رزلٹ نہ نکلتا جو کہ اس وقت نکلا ہے. کیونکہ امیگرینٹس کو روکنے کے لیے اگر آپ اس طرح کی پالیسی اپنائیں گے جس میں برطانیہ کی اکانومی کو شدید نقصان ہو سکتا ہے, ایک بحرانی کیفیت کا شکار ہو سکتا ہے, تو کوئی بھی بزنس مین, کوئی بھی عام ورکر, کوئی چاہے اس کا یورپ سے تعلق ہے براہ راست یا نہیں, وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس طرح کوئی بھی ڈیل ہو. اور جب اس سلسلے میں آپ نے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی یورپی یونین سے, تو ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا نتیجہ نہیں نکال سکے جس میں کہا جا سکتا ہو کہ کوئی برطانیہ کے لیے ایک بہتر پوزیشن آ سکتی ہے یا برطانیہ فائنینشلی اسٹیبل ہو سکتا ہے. بلکہ نو ڈیل کی طرف جا رہا تھا یہ سارا معاملہ, جو کسی بھی لحاظ سے برطانیہ کے لیے, یہاں کی اکانومی کے لیے درست فیصلہ نہیں تھا. اسی لیے تمام ایمپیزوں کے خلاف ووٹ دیا اور یہ ناکام ہو گئی. اور اگر وہ ریزائن کرتی ہیں یا اس سے پہلے ہی ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے, تو پھر کیا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا الیکشنز دوبارہ ہوں گے اور کچھ بیلنس شفٹ ہوگا کسی دوسری پارٹی کی جانب؟ جی بالکل. دیکھیے جرمی کوربن جو کہ اب لیبر پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے کل ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ انہیں الیکشن اب ہونے نظر آ رہے ہیں. اور اکثر لوگ یہ کہہ رہے تھے بریگزٹ جتنا نازک حساس معاملہ ہے, اس پر یقیناً نئے انتخابات وقت کی ضرورت ہے, کیونکہ صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی تھی یہاں پر, اور جس طرح لوگوں کا ریئیکشن سامنے آ رہا تھا اس کے بعد بھی جو ہے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اب اگلا راستہ جو اس وقت برطانیہ عوام کے پاس موجود ہے وہ الیکشن کا ہے. تو اس کے بعد پھر دوبارہ فیصلہ ہوگا کیا جو بھی پارٹی الیکشن لڑنے جا رہی ہے وہ بریگزٹ کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہے. اگر وہ بریگزٹ کے حوالے سے اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں تو انہیں لوگوں کو اسی کے بعد کو کامیابی ملے گی. اور چونکہ لیبر پارٹی کا اس حوالے سے موقف پہلے سے وہ کلیئر رہا ہے تو اس بات کی کافی امید کی جا رہی ہے کہ اگر فوجوں میں نئے انتخابات ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 پوائنٹ منشور ہوگا اس انتخاب میں, بریگزٹ اور نو بریگزٹ. جی ایگزیکٹلی. پچھلے 2 سال سے پوری برطانیہ کا موضوع, تمام ہیڈ لائنس کا, تمام مباحثوں کا موضوع صرف بریگزٹ کا ہی رہا ہے. بالکل اس کا انجام آخر میں اس سال میں ہوتا ہے کہ نو بریگزٹ,
के सब लोगों ने वोट दिया है। तो अब भी यही लग रहा है कि अगला नेक्स्ट सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा होगा, इस प्रेसिडेंट से हमें इस तरह यूरोप से पार्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुबीन रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी बरतानिया से, और तमाम तर मामला पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि काफ़ी मुश्किलात का सामना टूरिज्म में को और उनकी जो काबीना है उसको करना पड़ रहा है कि जो एक बार फिर पार्लियामान ने ब्रेक्जिट के खिलाफ, इस डील के खिलाफ वोट दिया है, तो नए इंतखाबात की तरफ बरतानिया जा सकता है। आगे बढ़ें और एक अहम केस की समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसके हवाले से आपको आगाह करें कि बादशाही मस्जिद से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक जो चोरी हुए 2002 में, उसके हवाले से केस जो है वो सुना गया, और एक बार फिर हिदायत की गई है इस केस के हवाले से कि बड़ी तादाद में जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर तशहीर है वो नहीं हो रही थी, इसको तशहीर करने के हवाले से हिदायत जारी की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसकी बाजियाबी के हवाले से इश्तिहारात शाया करे, प्रोग्राम्स में डिस्कस करे, और लोगों को जो आम पाकिस्तानी हैं या कोई भी दुनिया में अगर उसके इस नाले पाक के हवाले से इल्म है तो वो पुलिस से, इंतजामिया से शेयर करे। तो बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा मामला जो बहुत हसास मामला है, जो तमाम मुसलमानों के दिलों का मामला है, तो उसके लिए मीडिया को रोल प्ले करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाह करना होगा कि इसकी चोरी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो वो आप शेयर करें। हम इस प्लेटफॉर्म से इस कैंपेन का आगाज़ करते हैं, और हम अपील करते हैं तमाम पाकिस्तानियों से, तमाम मुसलमानों से, या कोई भी गैर मुस्लिम भी जिसको भी इसका इल्म है कि ये कैसे चोरी हुए, कहाँ चोरी हुए, कहाँ मौजूद हैं, और इनको कैसे बाजियाब करवाया जा सकता है, तो आप बराए करम जो तमाम पुलिस के महकमे हैं उनसे आप रब्ता कर सकते हैं, उनको आप आगाह कर सकते हैं, बता सकते हैं इस इंफॉर्मेशन के हवाले से। ये एक बहुत बड़ा कॉज है और हमें इस कॉज को आगे लेकर बढ़ना होगा। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ और अहम खबरों के हवाले से, और आपको PSL के 4th एडिशन के हवाले से भी बताएंगे। तुझसे जुड़ी साथ है तेरे हर बच्चा और बूढ़ा, साथ हर माँ की दुआ, वादों पे तेरे जिनको भरोसा उनको भी तू आज़मा, एक और कदम बढ़ा, फिर से वो लम्हा दोहरा जब जीत के आया था। एक हंसती मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, साफ पानी जिंदगी है, जिंदा रहने के लिए नस्ले नौ को साफ और शफाफ पानी चाहिए। मिलजुल कर हम नामुमकिन को मुमकिन करके छोड़ेंगे, मुमकिन करके छोड़ेंगे, डैम बनेगा वक्त से
ब्रेक के बाद खुशामदीद। गैस के आलात के इस्तेमाल के हवाले से एहतियाती तदबीर आपसे हम शेयर करना चाहते हैं। बहुत से वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी रावलपिंडी में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया गैस के आलात में गैर एहतियाती बद एहतियाती करने के हवाले से। और हम एक दफ़ा फिर आपको ये बताना चाहेंगे कि सर्दियों का मौसम है, कोशिश करें ज़्यादा गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, गैस हीटर्स का कम से कम इस्तेमाल करें, और अगर ज़रूरत है गैस हीटर्स को इस्तेमाल करने की तो रात को सोने से पहले इन हीटर्स को बंद कर दिया जाए, और कोई भी गैस का जो इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं उसको आप स्विच ऑफ करें सोने से पहले, ताकि कोई किसी किस्म की गैस लीकेज ना हो। और आप यूज कर रहे हैं गैस हीटर्स तो उसका वक्तन फवक्तन जायजा लेते रहें कि कोई गैस लीकेज तो नहीं है। एक आधी खिड़की या रोशनदान खुला रखें ताकि जो ऑक्सीजन है वो कमरे में आती रहे, ताकि जो है वो और बहुत से बीमारियां जो इससे मुंसलिक हैं वो ना हो आपको। और इसके अलावा गैस के जो गीजर्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत प्रॉपर्ली करें, बेहतर तरीके से करें, गैस को ज़ाया होने से बचाएं और अपनी जान को भी आप बचा सकते हैं। तो आगे आने वाले प्रोग्राम्स में आपसे हम तफसीली इस मामले को शेयर करेंगे और हम आपको आगाह करते रहेंगे, अपील आपसे करते रहेंगे कि गैस के हीटर्स को एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। एक अच्छी खबर पाकिस्तान में डेवलपमेंट के हवाले से, पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तानी तालबा हैं, उन्होंने आम की गुठली से माहौल दोस्त प्लास्टिक तैयार किया है और एक ये बड़ा ब्रेक थ्रू है। और ये भी हम कोशिश करेंगे जो तालबा हैं उनसे भी हम बात करें आगे आने वाले प्रोग्राम्स में, उनकी इस जो उन्होंने ये इजाद किया है उस पर भी थोड़ी सी बात करें और किस तरह ये हेल्प कर सकता है पाकिस्तान को और दुनिया को जो प्लास्टिक है उसके कम से कम इस्तेमाल में। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में प्लास्टिक के इस्तेमाल के हवाले से बहुत ज़्यादा इसको डिस्करेज किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि प्लास्टिक को कम से कम किया जाए, क्योंकि माहौल दोस्त नहीं है, इससे बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं वो एनवायरनमेंट को फेस करने पड़ रहे हैं। तो माहौल दोस्त प्लास्टिक अगर तैयार कर लिया गया तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। इसकी क्या तफसील हम आपसे शेयर करेंगे। आखिर में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की और बताएंगे आपको कि पाकिस्तान सुपर लीग 4th एडिशन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और पाकिस्तान सुपर लीग 4 के लिए जो टिकट्स हैं वो भी ऑनलाइन फरोख्त के लिए पेश कर दी गई हैं। 6 टीमें इस बार मद्दे मुकाबिल हैं। मुल्तान सुल्तान्स एक नए रूप में नई मैनेजमेंट के साथ शामिल हो रही है इस सीजन में। इसके अलावा जो टीमें हमने देखा कि माजी में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती रहीं, उनमें भी कुछ बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। और ये भी आपको बताएं कि कुछ बड़े खिलाड़ी भी इस पाकिस्तान सुपर लीग से वाबस्ता हुए हैं। इस पर हम बात करेंगे। अमर नजीब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अमर, क्विकली वक्त हमारे पास थोड़ा है, कैसे समराइज करेंगे इस बार का सुपर लीग 4th एडिशन, कितना रंगारंग और कितना बेहतरीन होने जा रहा है? शेरदुल, हमने देखा है कि पाकिस्तान सुपर लीग का हर एडिशन पिछले वाले एडिशन से बेहतर होता है। उम्मीद तो यही लिए हुए हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग का 4था एडिशन बहुत अच्छा होगा। 8 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाने जिस तरह वादा कर रखा है, और एबी डिविलियर्स जैसे सुपरस्टार ने अभी हालिया बयान दिया कि वो जरूर पाकिस्तान की एडिशन में तशरीफ लाएंगे अगर उनकी टीम पहुंचती है। तो उम्मीद तो हमें यही है कि पाकिस्तान सुपर लीग का एक अच्छा एडिशन होगा, लेकिन ऑन अदर हैंड जरूर चैलेंज होगा, क्योंकि नजम सेठी जो कि चीज को लेके चल रहे थे, उनको आइडिया था एहसान मानी एंड कंपनी इसको कैसे लेके चलेगी, इस पे निगाहें जरूर होंगी लोगों की। लेकिन हमें उम्मीद है पाकिस्तान सुपर लीग से बहुत ही अच्छी है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ मजीद अच्छा टैलेंट निखर के सामने आएगा पाकिस्तान सुपर लीग। अच्छा, मुल्तान सुल्तान्स एक नई मैनेजमेंट, नई फ्रेंचाइज, क्या इस बार कोई जो अपसेट कहते हैं कि वो हो सकता है मुल्तान सुल्तान्स, क्योंकि बड़ी टीम है और बड़े अच्छे खिलाड़ी उसमें मौजूद हैं, शाहिद खान आफरीदी मुल्तान सुल्तान से हैं इस बार? देखिए, एक चैलेंजेस जरूर होंगे मुल्तान सुल्तान जो टीम के लिए कि कुछ नए प्लेयर्स भी हैं और मैनेजमेंट एक मुख्तलिफ है, और प्लेयर्स जो कि कुछ जो स्टार प्लेयर्स हैं उनके पहले किसी और टीम के लिए खेलते रहे हैं, वो जेन्युइन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, कैसे एक्चुअली परफॉर्म करेगी, फॉर्म कैसी लगेगी टीम की एक सेट बैक हुआ स्मिथ की शक्ल में। तो अभी कहना तो खबर इस वक्त है, कुछ बहुत ही अच्छे नाम मौजूद हैं, शोएब मलिक हैं, शाहिद अफरीदी हैं और बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। वेल विशेज हैं अली तरीन और उनकी कंपनी को, लेकिन मेरे ख्याल में पहला साल है उनका, तो उनको काफी ज्यादा चैलेंजेस होंगे और सीखने का मौका भी मिलेगा इस पहले एडिशन। अच्छा, काउंटडाउन तो शुरू हो गया है, तैयारियां तमाम फ्रेंचाइजेस की खिलाड़ियों की हैं। क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी ये 2 चैंपियंस ऐसे हैं जो ये टाइटल जीत सके हैं? क्या कोई नई टीम, जैसे हम बात कर रहे हैं एबी डिविलियर्स की आपने बात की, लाहौर कलंदर से वो शामिल हो रहे हैं, मोहम्मद हफीज कप्तानी, क्या कोई नई टीम आ सकती है इस बार चैंपियन की सूरत में? देखिए, हमने ये देखा कि कुछ टीमें ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग लगती हैं लेकिन एक्चुअल परफॉर्म नहीं कर पाती। लेकिन इस साल ऑन पेपर मेरे ख्याल में लाहौर की बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग टीम है
اگر وہ اسی طرح گراؤنڈ میں بھی پرفارم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, جینن ہوتے ہیں, جو کمبینیشن بنتا ہے, تو مجھے فیل یہ آتی ہے کہ فائنل تک کہنا تو مشکل ہے, لیکن لاہور قلندر کو اچھا پرفارم کرنا چاہیے اور کرے گی جس طرح کی ٹیم ہے. اور بہت ہی پہلے بالنگ میں اسٹرگل کرتے تھے, لیکن اس مرتبہ دیکھا ہے کہ بالنگ ان کے پاس کافی بہتر ہے, اسپیشلی یو اے کی کنڈیشن کے بارے میں اسپن اٹیک کیا ہے, پیسرز بھی, اور بیٹنگ تو بہت ہی اسٹار سائڈڈ ہے, تو اچھی امیدیں ہم لگا سکتے ہیں لاہور قلندر سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ احمد. اس پر ہم تفصیلی بات کرتے رہیں گے, آگاہ کرتے رہیں گے, اور فرنچائزز کیا سوچ رہے ہیں, کیا پلان کر رہے ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے. احمد نجیب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر اسپورٹ جرنلسٹ, اور بات کر رہے تھے کچھ پاکستان سپر لیگ کے 4th ایڈیشن کے حوالے سے. رنگا رنگ تیاریاں جاری ہیں, اور اس بار ایک نئی مینجمنٹ ہے اوور آل پاکستان سپر لیگ 4 کی, تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس بار ایکسائٹنگ میچز اور مینجمنٹ جو ہے وہ ارینجمنٹس کرتی ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے اختتام کریں گے. پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.